تیرے سنگ در کی تلاش تھی، قسط نمبر 6۔ تقدیر کہاں لے آئی؟ اے رب کائنات مجھے ایک رات دے، تو مان میری بات مجھے ایک رات دے، او زانہ حیات مجھے ایک رات دے، بس ایک رات دے مگر اب اس کے ساتھ دے۔ تسبیحہ نے نیو یارک سے جہاز بدلا اور اب بوسٹن کے ایئرپورٹ پر کسٹم اور امیگریشن کے مراحل سے فارغ ہو کر گھبرائی اپنے سامان والی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آگے شیشے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ برف باری بھی باقاعدہ ہو رہی تھی۔ پہلی بار امریکہ آئی تھی، نہ کوئی جان پہچان۔ ویسے یونیورسٹی کے پی آر او نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی اسے ریسیو کرنے آئے گا۔ اگر اس شدید برف باری میں کوئی نہ آیا ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ رات کہاں بسر کرے گی؟ اس نے اپنی ٹیلی فونوں والی چھوٹی سی ڈائری نکالی تاکہ یونیورسٹی کے متعلقہ شعبے کے نمبر نکال کر سامنے رکھ لے۔ یکایک شیشے پر ٹھک ٹھک ہوئی۔ گھبرا کر اس نے نظر اٹھائی۔ شیشے سے اس پار اپنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ عطار صاحب کھڑے تھے۔ ننھی ننھی برف کی پھوار ان کے چہرے پر اور برفانی ٹوپی پر پڑی ہوئی تھی۔ عجیب دیو مالائی شخصیت لگ رہے تھے۔ وہ اندر کھڑی پسینہ پسینہ ہو گئی تھی اجنبیت کے خوف سے۔ انہیں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے ہاتھ سے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر سے آ جائیں۔ اس نے نوٹ بک پرس میں رکھی، ماتھے کا پسینہ پونچھا اور ٹرالی اس طرف گھمائی جس طرف سے لوگ باہر نکل رہے تھے۔ پہلے تو اس لیے نکل کر نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ ایک تو برف باری کا خوف تھا، دوسرے اگر کوئی نہ آیا تو اسے دوبارہ فون کرنے کے لیے اندر آنا پڑے گا۔ اگرچہ اندر لاؤنج کافی گرم تھے مگر پسینہ اسے پریشانی کی وجہ سے آ گیا تھا۔ وہ قطار میں لگ کر باہر نکلی تو عطار صاحب پیشوائی کو بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ کارنش کے پھولوں کا گلدستہ تھا۔ ویلکم ٹو امریکہ کہہ کر انہوں نے یہ گلدستہ تسبیحہ کو پیش کیا اور ٹرالی خود پکڑ لی۔ وہ باہر پورچ کے تلے آ گئے اور بولے، آپ یہاں ٹھہریں، میں پارکنگ سے گاڑی یہاں لے آتا ہوں۔ تسبیحہ نے گلدستہ پکڑ کے شکریہ ادا کیا اور ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ٹرالی پکڑ کر پارکنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ تسبیحہ نے انٹرنیٹ پر بوسٹن کا موسم دیکھ لیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہاں آج کل برف باری ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ جنوری کا اوائل ہفتہ تھا، اس لیے لمبے سویٹر کے ساتھ احتیاطاً ایک گرم شال پکڑ لی تھی، کیونکہ پاکستان میں تو کبھی گرم سوٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ لندن میں اس نے کوٹ پہنے تھے، بعد میں وہ بھی ناقابل استعمال سمجھ کر کسی کو دے دیے تھے۔ لاؤنج سے باہر نکل کر جب شدید سرد ہوا کا پہلا جھونکا لگا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے شال کھول کر کاندھوں پر ڈال لی تھی، پھر بھی اس کی ٹانگیں سردی سے کانپنے لگی۔ سب سے پہلے ایک لمبا گرم کوٹ خریدنا پڑے گا، اس نے دل میں فیصلہ کیا۔ اتنے میں گول دائرے سے گاڑی نکال کر عطار صاحب اس کے قریب آ کر رکے۔ گاڑی کھڑی کر کے انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا تو وہ یہ سمجھی کہ اس کے بیٹھنے کے لیے کھولا ہے۔ اندر سے انہوں نے ایک فر والا لمبا کوٹ نکالا اور قریب آ کر ان کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ نہایت قیمتی کالا کوٹ جو اسے بالکل پورا آیا۔ بہت بہت شکریہ عطار صاحب، اس نے شرما کر کہا۔ اس بار انہوں نے اگلا دروازہ کھولا اور تسبیحہ کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہ آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر اسٹیئرنگ کے آگے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی، عطار صاحب بولے، میں نے آپ کا سوٹ کیس ڈگی میں رکھ دیا ہے۔ وہ ہنس پڑی، آپ سارے کام جادو کی طرح کر دیتے ہیں۔ کون سے کام بھائی؟ وہ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے بولے، ابھی میں سوچ رہی تھی کہ پہلا کام یہاں پہنچتے ہی یہ کروں گی کہ ایک نئے ڈیزائن کا ایک کوٹ خریدوں گی۔ آپ نے میرے خیالوں جیسا کوٹ لا کے مجھے پہنا دیا۔ یہ بالکل میرے سائز اور میری پسند کا ہے۔ یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جو جادو کا علم جانتا ہو۔ وہ بڑے پیارے انداز میں ہنسنے لگی۔ آپ کا تعریف کرنے کا انداز بھی بڑا انوکھا ہے، نرالا ہے اور مجھے پسند بھی آیا ہے۔ ہفتہ اتوار کو یونیورسٹی کے لوگ چھٹی کرتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں کہہ دیا تھا میں آپ کو ریسیو کر لوں گا۔ برف باری کی وجہ سے میں ایئرپورٹ پر ذرا پہلے آ گیا تھا۔ وقت گزاری کے لیے سامنے والے بڑے مال میں چلا گیا تھا۔ یوں ہی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہی کوٹ مجھے پسند آ گیا۔ اس خیال سے خرید لیا کہ شاید آپ کو امریکہ کی سردی کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن یہ مجھے بالکل پورا آیا ہے۔ میرے سائز کا اندازہ کیسے ہوا؟
अपनी आंखों का ये फहम हम आप पर मुनकशिफ न होने देंगे। वो शर्मा कर चुप कर गई। सफ़र अच्छा कट गया। वो बात बदलने को बोले, सफ़र तो सफ़र होता है, मगर इसकी खूबी ये है कि कट जाता है। वो बोली, खूब कहा, सफ़र का कट जाना ही खूबी है। मोटर बोस्टन की बड़ी बड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। फलक बोस इमारात, बड़े बड़े रोशन रोशन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, होटल, रेस्टोरेंट, साइन बोर्ड, बिल बोर्ड फिल्मी तस्वीरों की तरह साथ साथ दौड़ने लगे। वो महवियत से बाहर देखने लगी। बर्फबारी कहीं ज़्यादा महसूस होती, कहीं कम, मगर सड़कें बिल्कुल साफ थीं। तस्बीहा को यूं महसूस होने लगा कि वो किसी अलिफ लैलवी लम्हे में असीर हो गई है। अमेरिका आना, अत्तार साहब की मोटर में बैठ जाना, काला लंबा कोट पहन लेना, हल्की हल्की बर्फ का गिरना, जैसे उसने ये सब पिछले जन्म में देखा था। मोटर जब चौराहे पर रुकती, अत्तार साहब इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते, वो भी ज़ेरे लब मुस्कुरा देती। उनकी बोलती हुई मुस्कुराहट जैसे कुछ पूछना चाहती, मगर वो तो हैरतों की एक डगर पर आ गई थी। उम्र का वो हिस्सा जब फूलों भरा दबिस्तान हरे जंगल में बदल जाता है, सिवाय आविरिश की कोई रविश नजर नहीं आती। थकावट चूर कर देती है, वक्त मजबूर कर देता है। वो अजीब एहसास से गुजर रही थी। काफ़ी देर पुरस्कार खामोशी के बाद अत्तार साहब गोया हुए, फिलहाल मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। जब हम घर पहुंचेंगे काफ़ी रात हो चुकी होगी। वैसे सोमवार से यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। आपकी रिहाइश का बंदोबस्त यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 1 में है। ये हॉस्टल हमने बतौर ख़ास गैर मुल्की मेहमानों के लिए बनाया है। कल और परसों छुट्टी होगी। अगर आप पसंद करें तो 2 दिन गरीब खाने पर आराम कर लीजिएगा। सोमवार को मैं आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल में पहुंचा दूंगा। जी दुरुस्त है, वो आहिस्ता से बोली। बहुत थकी हुई लग रही हैं। जी, जहाज़ में नींद नहीं आती, वो बोली। तो गोया आप 20-22 घंटों की जागी हुई हैं, बल्कि यूँ कहिए 2 रातों की जागी हुई हूँ। सफ़र से 1 रात पहले भी नहीं सो सकी थी। बुरी आदत है मेरी, अपने बिस्तर और अपने तकिए से मानूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए जहाँ जाती हूँ 3-4 दिन मानूस होने में लग जाते हैं। क्या अच्छी बात की है आपने, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। अब अल्लाह करे मेरे घर में आपको ठीक तरह से नींद आ जाए। बर्फबारी कब से हो रही है? इसने बात ही बदल दी। पिछले हफ्ते शुरू हुई थी, अगले हफ्ते की भी पेशन गोई है। पहले मैंने सोचा था इस मौसम में आपको ना बुलाऊं, कहीं बर्फ़ देखकर आप घबरा ना जाएं। वो बोले, मगर क्या करूं, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। मुझे भी बर्फबारी को देखना अच्छा लगता है। वो बोली, मैं जब ऑक्सफोर्ड में थी तो दोस्तों के साथ दूर दराज इलाकों की स्नोफॉल देखने चली जाते थे, और फिर यहाँ तो अंदर का माहौल गर्म होता है। यहाँ बर्फबारी काम में तो हाइल नहीं होती। मैं ज़रा शहर के शोर शराबे से दूर रहता हूँ। शहर से बाहर एक किस्म का कस्बा है, वो इसलिए घर जाते हुए कुछ वक्त लग रहा है। कोई बात नहीं अत्तार साहब, आप बार बार माज़रत ख्वाहाना लहजा इख्तियार ना करें। मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा कहाँ हूँ, कैसी हूँ। वो बेख्तियार बोली। एक कुशादा घर के पोर्च में मोटर रुक गई। अत्तार साहब ने गाड़ी बंद की, रिमोट कंट्रोल से घर का मेन दरवाज़ा खोला, दूसरी तरफ से आकर तस्बीहा का दरवाज़ा खोल दिया। वो बाहर निकल आई, डिग्गी से इसका सामान निकाला, फिर गाड़ी को बंद किया और हल्की रोशनी के बल्ब की लो में अंदर को कदम बढ़ाए। तस्बीहा इनके पीछे पीछे चलने लगी, एक मैकानिकी अंदाज में। उन्होंने लाउंज की एक बत्ती जला दी। सामने बस सीढ़ियाँ नजर आईं। पलटकर तस्बीहा से बोले, आपका कमरा ऊपर है, मेरे पीछे पीछे आ जाएं। वो जहाँ से गुजरते एक बत्ती जला देते। वो ऐसे इनकी तकलीद कर रही थी जैसे अजलों से इनके पीछे चल रही हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और सारी बत्तियां जला दी। दीदा जेब सजा सजाया कमरा, बड़ा खूबसूरत, छपर खट जैसे इसे किसी ने छुआ ना हो। इन्होंने तस्बीहा का सूटकेस वार्डरोब के नज़दीक रख दिया और पूछा, आप खाना खाएंगी या आराम करेंगी? खाना तो जहाज़ में खा लिया था, मेरा ख्याल है मैं आराम करूंगी। आपके कमरे में ये मिनी फ्रिज पड़ा है, मिनरल वाटर के अलावा इसमें मशरूबात भी हैं। बाकी सामान मेज़ पर पड़ा है, जी चाहे तो ताज़ा कॉफ़ी बनाकर पी सकती हैं। इन्होंने कलाई की घड़ी देखी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैं इजाज़त चाहूँगा। ये इंटरकॉम मेरे बेडरूम में बजता है। रात को किसी शय की ज़रूरत हो या कोई भी मसला हो, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं है।
بہت بہت شکریہ عطار صاحب، بار بار شکریہ ادا کرنا اچھا نہیں لگتا، مگر اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ بہت وقت آئیں گے کہنے سننے کے، اب آرام کیجیے، صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اچھا، شب بخیر۔ شب بخیر، تسبیحہ نے بھی کہا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر لیا، سوٹ کیس کھول کر رات کے کپڑے نکالے، باتھ روم میں گئی، باتھ روم دیکھ کر دنگ رہ گئی، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے، سر میں اور جسم میں درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کافی کا ایک کپ بنایا، ایک پین کلر کھایا، اسے اکثر پین کلر ہی سے گہری نیند آ جاتی تھی۔ گرم گرم کافی پی کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ کتنا آرام دہ بستر تھا، ماں کی آغوش کی طرح آسودگی بخشتا ہوا۔ جلد ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ پتہ نہیں کوئی گھنٹی بجا رہا تھا یا دروازہ دھڑا دھڑ بجا رہا تھا، عجیب سا شور تھا۔ وہ کسمسائی، کھینچ کر اپنے آپ کو گہری نیند سے نکالا، یوں لگا چلتی ٹرین کی کسی نے زنجیر کھینچ دی ہو۔ اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں جھپک جھپک کر اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دم اجنبی ماحول، چاروں طرف نئی چیزیں، جیسے ٹرین کسی سنسان اسٹیشن پر ایک دم رک گئی ہو۔ پھر اس نے اٹھ کر جلدی سے بتی جلا دی، کمرہ روشن ہو گیا، نیند کھل گئی۔ دھیان مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ لپک کر انٹرکام اٹھا لیا۔ ہیلو تسبیح، میں عطار بول رہا ہوں۔ جی جی، اس نے اپنی بھاری آواز میں جواب دیا۔ آپ اچھی طرح جاگ گئی ہیں؟ جی جی، اب جاگ گئی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ پچھلے 20 گھنٹوں سے سو رہی ہیں، اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں۔ 20 گھنٹے؟ تسبیحہ نے جھٹ اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، مگر اس پر تو ابھی تک پاکستانی وقت تھا۔ میں فکر مند ہو رہا تھا، 2 مرتبہ آپ کے کمرے تک گیا، آپ نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اس خوف سے دروازہ نہ کھٹکھٹایا کہ کہیں آپ ڈر ہی نہ جائیں۔ اوہ اچھا اچھا، نئی جگہ تھی نا، اس لیے میں نے کنڈی لگا لی۔ اف، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، زندگی میں پہلی بار ہوا ایسا۔ میں چائے پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ دیجیے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے انٹرکام بند کر دیا۔ تسبیحہ نے کھڑے ہو کر ایک لمبی انگڑائی لی، کمرے کی ساری بتیاں جلا دی، سوٹ کیس میں سے سارے کپڑے نکال کر ہینگروں میں لٹکا دیے، پھر ایک جوڑا لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم میں ضرورت کی ہر چیز پڑی تھی، شیمپو، کنڈیشنر، جیل، فیس واش، صابن، باڈی لوشن اور بے شمار خوشبوئیں۔ نیم گرم پانی سے غسل لیا، لمبے بال شیمپو کیے اور ڈرائر سے خشک کر لیے، چہرے پر تھوڑی سی کولڈ کریم لگا لی، اپنے اوپر اپنی دل پسند خوشبو چھڑک لی۔ اس نے دوپٹہ اوڑھا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اس وقت اس کی ساری تھکاوٹ اتر گئی تھی اور وہ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری، دھیرے دھیرے رک رک کر قدم قدم وہ نیچے اتر رہی تھی۔ ایک احساس سا اس کی رگ و پے میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ آخری سیڑھی اتر کر وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ مبہوت، گمسم، گنگ یہ لاؤنج تھا۔ خوشنما صوفے پڑے تھے، دلکش قالین بچھا تھا، آتش دان میں انگارے کی شکل کا ہیٹر جل رہا تھا، سائڈ ٹیبل پر تازہ گلاب کا گلدستہ پڑا تھا، دروازوں پر سبز بیلیں لپٹی ہوئی تھیں، اور آتش دان کے پاس ایزی چیئر پر عطار صاحب چائے کا سامان کافی ٹیبل پر لگائے بیٹھے تھے۔ ادھ کھلی کتاب ان کی گود میں پڑی تھی، جسے وہ پڑھتے پڑھتے اس کی آہٹ سن کر انہوں نے گود میں رکھ لیا تھا، مگر وہ حیران و ششدر سیڑھیوں کے کونے میں کھڑی ایک ایک چیز کو تک رہی تھی۔ تسبیح، عطار صاحب نے اینک اتار کر آواز دی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے اس طرح قدم اٹھائے جیسے کسی نے اسے مسمرائز کر دیا ہو، جیسے کوئی اسے کھینچ کر چلا رہا ہو۔ چھت سے لے کر قالین تک ایک ایک چیز کو تکتی جا رہی تھی، پھر ہولے ہولے قدم اٹھاتی آ کر عطار صاحب کے پاس بیٹھ گئی، بت بنی ہوئی، پھر ان کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے تسبیح؟ عطار صاحب نے گھبرا کر مگر بڑی شفقت سے پوچھا۔ کس بات نے تمہیں اس طرح حیران کر دیا ہے؟ عطار صاحب، جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مجھے پاگل تو سمجھیں گے، آپ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ کیوں نہیں؟ تمہاری شخصیت ایسی نہیں کہ تم کچھ کہو اور اس میں شک و شبے کی گنجائش ہو۔ بے دھڑک کہو، جو کہنا ہے کہو۔ وہ نرمی سے بولے۔ عطار صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ آپ یقین کریں، میں نے یہ گھر پہلے بھی دیکھا ہے، کئی بار۔ کہاں، کب، کیسے؟ بتا نہیں سکتی۔ خواب میں یا خیال میں، جاگتے میں یا سوتے میں، کچھ کہہ نہیں سکتی۔
बखुदा यही घर था, बिल्कुल ऐसा, इसी तरह का माहौल, यही सोफे, यही छत, ऐसा ही फानूस, और एक शख्स देवताओं जैसा आतिशदान के पास बैठा किताब पढ़ रहा था। पता नहीं कौन था, चेहरा कभी साफ नजर नहीं आया। मैं जब छोटी सी थी अक्सर ये ख्वाब देखा करती थी। सुबह उठ के अपने अब्बू जी को इस घर के बारे में बताती थी। अब्बू जी कहते थे, इमारत देखना अच्छी बात है, तुम्हें इल्म इरफान की तरफ इशारा दिया जा रहा है, तुमने ज़िंदगी किसी नेक मिशन में गुजारनी है। जब तक अब्बू जी जिंदा रहे मैं ये ख्वाब देखती रही, बल्कि सोने से पहले बाज़ औक़ात अपनी विल पावर के ज़रिए इसमें पहुंच जाया करती थी। अब्बू जी की वफ़ात के बाद मैं इस कदर रोई कि ये घर मेरे आंसू में कहीं बह गया, या मैं वक्त के गर्दाब में इस तरह फंस गई कि सारी तरजीहात ही बदल गईं। कसम है अब्बू जी की, अत्तार साहब, मैंने इस घर में इसी तरह आप जैसे एक शख्स को बैठे हुए देखा था। पता नहीं वो आप थे कि कौन था, पर कोई था आप जैसा ही अत्तार साहब। कुदरत मेरे साथ ये मजाक क्यों करती रही, और अब इस उम्र में मुझे इस घर में ला खड़ा किया। ये मजाक नहीं तो क्या है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। अत्तार साहब बस खामोशी से इसे देखते रहे। जज्बात के इस संगम पर कुछ कहना फजूल था। शीशे की दीवार के टूट जाने का डर था। वो खुद भी एक मावराई मखलूक की तरह चलती हुई इनके पास आकर बैठ गई। रोते रोते इसने सर उठाया और बोली, अत्तार साहब, मैं आपके घर को देखे बिना बना सकती हूँ। उस तरफ 2 बेडरूम हैं, दाएं तरफ ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है, उस तरफ एक किचन है, टीवी लाउंज के अंदर एक लाइब्रेरी है, पीछे एक बड़ा लॉन है, एक स्विमिंग पूल है, साथ बारबेक्यू रिजॉर्ट बना हुआ है। अत्तार साहब, प्लीज़ बताएं, मैंने ठीक बताया है कि गलत? बिल्कुल दुरुस्त है, वो बोले। मैं सुबह होते ही ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। मैं बचपन में इस घर के अंदर बाहर खेलती रही हूँ। मेरे ख्वाब इस घर के गिर्द घूमते हैं। क्यों? जबकि ये घर मेरे मुकद्दर में नहीं था। अब जबकि मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, तकदीर मुझे इस घर में ले आई। जिंदगी करीबुल इख्तिताम है। मैं अपनी उम्र की पूंजी लुटा चुकी हूँ। ये कुदरत का मजाक नहीं। क्यों क्यों? वो फिर रोने लगी। अत्तार साहब ने कॉफ़ी बनाई और प्याली इसके तरफ बढ़ाकर बोले, पहले ये कॉफ़ी पी लें, ज़रा अपने आप को संभालें, मैं भी आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। इसने कॉफ़ी की प्याली पकड़ी, बाकायदा आंसुओं से रोती रही और घूंट घूंट कॉफ़ी पीती रही। इसके गरम गरम आंसू भाप देती कॉफ़ी में भी गिरते रहे। इतने में इसका मोबाइल बज गया। उठाया तो दूसरी तरफ दरमान था। मामा, मैं 12 बजे दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, आप उठाती क्यों नहीं हैं? तस्बीहा ने जल्दी जल्दी अपनी आवाज़ पर काबू पाया और इसे बताया कि वो तकरीबन 20 घंटे घोड़े बेचकर सोती रही है। घर से ही थक कर निकली थी, अब जागी है और अत्तार साहब के साथ कॉफ़ी पी रही है। फिर इसने अपना सोमवार का प्रोग्राम इसे बताया और 2-4 ज़रूरी बातें पूछकर फ़ोन बंद कर दिया। अब कुछ खाएंगी? अत्तार साहब ने पूछा। आप कल से भूखी हैं? मुझे इसका एहसास ही नहीं अत्तार साहब। मैं रात को इस बिस्तर पर ऐसी सोई हूँ जैसे किसी ने मंत्र फूंक दिया हो। एक अरसे बाद मुझे ऐसी नींद आई है, इस नींद को मैं तरस गई थी। मेरा ख्याल है पहले आप थोड़ा सा खाना खा लें, वो सामने मेज़ पर रखा है। फिर मैंने आपके साथ ढेरों बातें करनी हैं। खाना किसने बनाया है? तस्बीहा ने पूछा। खुद मैंने, वो बोले। आपने? वो हैरत से बोली। बात यह है कि मेरे घर एक लेबनानी मेड आती है। वो हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी करती है। 2 दिनों के लिए खाना पका के रख जाती है। मैंने तो सिर्फ गर्म करके मेज़ पर लगा दिया है। अत्तार साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप छोटे छोटे काम ना किया करें। क्या छोटे काम करने से आदमी छोटा हो जाता है? नहीं, इस तरह के छोटे काम हम जैसे छोटे लोगों के लिए रहने दिया करें। वो उठकर खाने की मेज़ पर चली गई। दोनों ने खामोशी से खाना खाया। फिर दोनों आकर आतिशदान के करीब बैठ गए। तस्बीह, आपके अब्बू ने क्या खूब आपका नाम रखा। मगर अब्बू जी को मालूम नहीं था तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। तस्बीह के दाने बिखर कर भी तस्बीह के दाने ही कहलाते हैं। इन पर किसी सच्चे या झूठे मोती की छाप नहीं लगती। मालूम है आपको? इन्होंने इसकी रोई हुई आंखों पर देखते हुए कहा। हाँ, तो आपने मुझसे बातें करना थी। वो जल्दी से बात बदल कर बोली। हाँ। उन्होंने उठकर तेज बत्तियां बुझा दी, हल्का बल्ब जलने दिया, फानूस भी बुझा दिया। माहौल ख्वाबनाक हो गया।
اٹھ کر انہوں نے ہلکی ہلکی ستار کی دھن والی سی ڈی لگا دی۔ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تم یقین کرو یا نہیں، اب تمہاری مرضی۔